Morning children, my name is B. Suryakala, working as biology assistant. Now I want to explain about the external and internal structure of the heart. This is the external structure of the heart diagram. This is our fist sized and pear shaped. Externally it looks like triangle. The heart is made up of cardiac muscles. It is covered with two layers. Those are called cardiac layers or pericardial layers. In between the two pericardial layers, pericardial fluid is present. The pericardial fluid protects the heart from shock. And the heart is divided into four chambers externally. Upper two chambers are called atria and lower two chambers are called ventricles. These lower two chambers are bigger and thicker than the upper two chambers. A thin vessel-like structures are presented on the walls of the heart. Those are called coronary arteries and coronary veins, which carries blood to the heart muscles for functioning of the heart. Now I want to explain the internal structure of the heart. When we cut the heart longitudinally, it looks like this. These are the four chambers of the internal structure of the heart. This is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. The superior vena cava and inferior vena cava collects the deoxygenated blood from all parts of the body and it enters into the right atrium. When the right atrium filled with the blood, the pressure is high. So, the tricuspid valve is opened. When the blood flows into the right ventricle, the deoxygenated blood filled with the right ventricle, automatically the pulmonary valves are opened. When the pulmonary valves open, the blood flows into the pulmonary aorta. The pulmonary aorta again divided into two parts. Those are pulmonary arteries. One pulmonary artery enter into the right lung and one pulmonary artery enter into the left lung. These deoxygenated blood carries to the lungs through the pulmonary arteries. When they enter into the lungs, the blood, deoxygenated blood oxygenated. When the blood is oxygenated in lungs, the two left pulmonary veins and two right pulmonary veins carries the oxygenated blood into the left atrium. When the left atrium filled with the oxygenated blood, the bicuspid valve is opened. When the blood flows into the left atrium, when the left atrium filled with the oxygenated blood, automatically the systemic valves are opened. When the systemic valves opened, the blood flows into the systemic aorta. This is the big aorta which carries blood to all parts of the body. This is the internal structure of the heart. ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్లో చెప్పినటువంటి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని తెలుగులోనికి నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. గుండె యొక్క బాహ్య నిర్మాణం యొక్క పఠనం. గుండె మన పిడికిలంతా ఉంటుంది, తర్వాత బేరుపండు ఆకారంలో ఉంటుంది, బయటికి చూసేటప్పుడు త్రికోణాకారంలో మనకు కనిపిస్తుంది. గుండెలో 4 గదులు ఉంటాయి. పై 2 గదులను కూడా మనము కర్ణికలని, కింద 2 గదులను జఠరికలని అంటాము. పైన ఉన్నటువంటి 2 కర్ణికలు జఠరికల కన్నా పలుచుగాను మరియు చిన్నవిగాను ఉంటాయి. ఈ గుండె చుట్టూ కూడా 2 పొరలైనటువంటి హార్దిక వలయాలు అంటే హార్దిక కవచాలను కూడా అంటాము. ఇవి కప్పబడి ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో హార్దిక ద్రవము వలయ ద్రవం అనేది ఉంటుంది. ఇది గుండెని అగాధాల నుంచి కాపాడుతుంది. తర్వాత గుండె పైన సన్నగా ఉన్నటువంటి కొన్ని నాళాల లాంటి నిర్మాణాలు అనేవి ఉంటాయి. వీటిని మనము కరోనరీ సిరలు, కరోనరీ ధమనులు అంటాము. కరోనరీ ధమనులు రక్తాన్ని ఈ గుండె యొక్క కణజాలాలకు తీసుకుపోవడం అనేది జరుగుతుంది. దానివలన గుండె పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను గుండె యొక్క అంతర్నిర్మాణాన్ని వివరించబోతున్నాను. గుండెని మనము తిన్నంగా కట్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. దీనిలో 4 గదులు అనేవి ఉంటాయి. పై 2 గదులు కర్ణికలు ఉంటుంది, కింద 2 గదులు జఠరికలు. ఈ పైన ఉన్నటువంటి కర్ణికలోనికి ఊర్ధ్వ బృహత్ శిర అలాగే అధో బృహత్ శిర
ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తాయంటే శరీరం యొక్క అన్ని భాగాల నుండి ఆమ్లజని రహిత రక్తాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇవి కుడివైపున ఉన్నటువంటి మన కర్ణికలోనికి పంపిస్తాయి. దాన్ని పంపించిన తర్వాత కర్ణిక ఎప్పుడైతే రక్తంతో నిండబడిందో కర్ణికలో ప్రెషర్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ త్రికవాటం అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని అగ్రత్రయ కవాటం అని కూడా అంటాము. అప్పుడు ఈ ఆమ్లజని రహిత రక్తం అనేది ఈ కుడివైపున ఉన్నటువంటి జఠరికలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. తర్వాత ఈ జఠరికలో రక్తముతో నింపబడిన తర్వాత ఆమ్లజని రహిత రక్తము కుడి జఠరికలో నిండిన తర్వాత కుడి జఠరిక దగ్గర అర్ధచంద్రాకారముగా ఉన్నటువంటి కవాటాలు అనేవి తెరుచుకుంటాయి. తెరుచుకొని ఇది బృహత్ శిరలోనికి రక్తాన్ని వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది. ఈ బృహత్ శిర మళ్ళా రెండు భాగాలుగా విడిపోయి ఎడమ పుప్పిస ధమనిగాను అలాగే కుడి పుప్పిస ధమనిగాను విడిపోతుంది. ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తులోనికి కుడివైపు ఊపిరితిత్తులోనికి ఈ పుప్పిస ధమనులు ఆమ్లజని రహిత రక్తాన్ని తీసుకొని వెళ్తాయి. వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఆమ్లజని రహిత రక్తము ఆమ్లజని సహిత రక్తముగా మారి మళ్ళీ ఆ రక్తము ఎడమవైపు నుంచి 2 పుప్పిస మహాశిరల ద్వారా అలాగే కుడివైపు నుంచి 2 పుప్పిస మహాశిరల ద్వారా ఆమ్లజని రహిత రక్తాన్ని నుంచి సహిత రక్తంగా మార్చిన దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మనకి ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి కర్ణికలోనికి తెరుచుకుంటాయి. ఈ ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి కర్ణికలోన ఈ రక్తము నిండిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి అగ్రద్వయ కవాటం అనేది తెరుచుకుంటుంది. అగ్రద్వయ కవాటం తెరుచుకున్న తర్వాత రక్తము ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి జఠరికలోనికి నింపబడుతుంది. ఎడమవైపు జఠరికలోకి నింపిన తర్వాత రక్తము మనకి ఇక్కడ బృహత్ శిరలోని నుంచి బృహత్ ధమని, అతి పెద్ద ధమని బృహత్ ధమని, ఈ బృహత్ ధమనిలోనికి అగ్రచందాకారంలో ఉన్నటువంటి కవాటాలు తెరుచుకొని రక్తం రావటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ బృహత్ ధమని ఆమ్లజని సహిత రక్తాన్ని శరీర అన్ని భాగాలకు తీసుకొని వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది.